Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Nouzounal. Moment solennel dans Varanasi, dans l'Aisne hier, Premier ministre Pravin Jugnauth, accompagné de ce Madame Finfea Ban Rite Funéraire, c'est-à-dire un Stevie Surgeon, pour feu Sanru Jugnauth, l'auberge, la rivière Gange. Sa cérémonie-là est hautement symbolique pour Banindou, lui permet du monde qui décédé, gagne moksha, libération sur l'âme depuis le monde matériel, pour rejoindre Créateur suprême. Nous guettons reportage à Kavin Tapessor, Serlej Bijmohan. Premier ministre Pravin Jugnauth et que Madame Kavita Jugnauth, ainsi qu'il est dit Sarojini Jugnauth et ban membre de la famille, participent dans une cérémonie rite funéraire hier grand matin, après décès le 3 juin dernier de Sir Anirudh Jugnauth. Cérémonie funéraire à Stevie Surgeon fin déroulée l'auberge Gange de Varanasi. Premier ministre Pravin Jugnauth fin DVS cendre ce papa dans sa fleuve sacrée là pour qui feu Sanru Jugnauth li gagne Atma Shanti et Moksha, repos de l'âme et salut éternel. Selon ban croyance, ban rite qui fait donc caché, zut béni de ban Dieu. Premier ministre Pravin Jugnauth fin ensuite participe d'une cérémonie Abhishek devant Jyotirlingam dans Kashi Vishwanath Mandir. Excellente relation qui Maurice et Glenn partagé, fin vin encore plus solide grâce à l'entente cordiale et fraternelle entre Premier ministre indien et que ce homologue mauricien Pravin Jugnauth. Ces déclarations Chief Minister Uttar Pradesh, les finzoines Premier ministre de Varanasi, Yogi Adityanath, fin dire qu'il est honoré par visite délégation Maurice. Nous retrouve Kavin Tapessor, Serlej Bijmohan et Abdel Bolaki. Dans Varanasi, ville réputée de par le monde pour Kumbh Mela, qui est dans lieu sur les berges du Gange, Premier ministre Pravin Jugnauth fin une rencontre énertant avec Chief Minister État Uttar Pradesh Yogi Adityanath, qui fin fait réélu en mars 2022 pour un deuxième mandat de 5 ans. भारत और मॉरिशस दोनों लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ एक दूसरे की साझी विरासत के साथ भी जुड़े हुए हैं। भारत जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर एक नई आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है। मॉरिशस ने भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखते हुए आज विकास की जिन नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है, वह एक अच्छा प्रयास है। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे नवंबर 2017 में स्वयं मॉरिशस के प्रवासी दिवस के अवसर पर मॉरिशस जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मॉरिशस में मैंने इस चीज़ को देखा कि जो भारतवंशी वहाँ रहते हैं, उन्होंने भारत की विरासत और संस्कृति को तमाम चुनौतियों के बावजूद वहाँ पे न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि उसके संवर्धन के लिए भी उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किए। हम लोग न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि विकास की एक साझी विरासत को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, क्योंकि मॉरिशस में जो भी भारतवंशी है वो अपनी विरासत और अपनी परंपरा के लिए जब भी वह कहीं देखता है तो उन्हें भारत की धरती की ओर देखना होता है। उनके तीर्थ, उनके पूर्वजों की भूमि, उनकी विरासत। और मॉरिशस में हमने गंगा तालाब देखा,
मॉरिशस में जो काली माई का थान देखा, मॉरिशस में प्रवासी भवन मैंने देखे, उनके स्मारक देखे, उनका म्यूजियम देखा। ये सारी चीजें बताती हैं कि आज भी उन्होंने अपनी विरासत को बहुत मजबूती के साथ संरक्षित करके रखा हुआ है। और माँ गंगा तो भारत में प्रत्यक्ष सबको दिखाई देती है, काशी हमारे पास है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम मिलकर के आगे बढ़ा सकते हैं। और आज का दिन जब यहाँ पर मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ जी यहाँ पर आए हैं, तो उनके साथ इन सभी मुद्दों पर चर्चा होने के साथ ही भारत और मॉरिशस के संबंधों को और मजबूती से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी जिन पे चर्चा भी होगी और जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी भी बहुत उत्सुक हैं। मैं मॉरिशस के नागरिकों के प्रति मेरी इस बारे में संवेदना है। उन्होंने सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को खोया है। कल सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी की अस्थि विसर्जन काशी में संपन्न हुई है। भारत और मॉरिशस के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, इन मैत्री संबंधों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। उनके प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। Également à l'agenda, Premier ministre Pravin Jagnnath Zodi en Inde, un tête-à-tête avec Anandiben Patel, gouverneur l'État de l'Uttar Pradesh. Bonne discussion fin pot, la coopération bilatérale et ban lien qui unit nos deux peuples. Mission menée par Premier ministre Pravin Jagnnath dans l'Inde à l'invitation personnelle de son homologue Shri Narendra Modi peut terminer. Délégation Maurice tient un programme bien rempli dans différents la ville Gujarat et Uttar Pradesh. Pendant le lancement travail pour Centre mondial l'OMS, la médecine traditionnelle dans Gandhinagar, Pravin Jagnnath fait une annonce construction bientôt d'un hôpital dédié à Ayush et médecine traditionnelle dans Côte d'Or. Premier ministre Finako d'une interview à nos collègues Kavinta Pesso et Serge Bijmohan dans New Delhi, côté fin fait bilan sa mission officielle là. Nous écoute chef gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous arrive à la fin aux missions ici en Inde. Dites-nous dans quelle mesure il est important pour vous faire le déplacement? Laisse-moi dire que Maurice nous très honoré que le Premier ministre de l'Inde, Shri Narendra Modi, fin faire moi une invitation personnelle pour participer dans sa lancement de travaux pour faire un centre de médecine traditionnelle en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé dans Gujarat. Et je besoin dire qu'il a plusieurs interventions au cours de sa lancement de ban travaux là de plusieurs chefs d'État de plusieurs pays, mais l'Inde et le Premier ministre Shri Narendra Modi fin choisir Maurice pour inviter nous donc personnellement. Je besoin dire Maurice nous donc très honoré et lui montrer aussi la considération que l'Inde est non pour Maurice. Je besoin dire aussi que Maurice nous fin aussi une tradition de servir médecine traditionnelle au niveau de la santé. Nous connaissons de manière que ce soit Ayurveda, Ayush et médecine traditionnelle chinoise. Donc nous aujourd'hui nous sommes au niveau de nos pays, l'hôpital qui administrait un traitement de médecine traditionnelle. Nous avons aussi une clinique privée. Et donc, nous, ça centre-là qui peut faire, il peut un apport extraordinaire dans la recherche et développement donc dans le secteur de la médecine. Je besoin dire aussi qu'il y a une conférence qui fait l'investissement et l'innovation dans la médecine traditionnelle. Et là, bien sûr, je profite de l'occasion pour dire nos visions
D'ailleurs, nous avons comme projet l'hôpital qui nous voulait faire pour Ayush à Côte d'Eau, la TN fini identifiée. Bien sûr, nous pouvons faire des marches pour nous capables de gagner le financement nécessaire, pour nous capables d'aller de l'avant. Mais là aussi, nous appelons donc à capable de gagner collaboration de sa centre-là et de ban experts qui pour aider nous et pourquoi pas nous nous aussi venons centre pour la région et pour l'Afrique. Mobilisant, il y a aussi qui m'ont eu l'occasion pour lancer un appel à des investisseurs potentiels pour expliquer aux autres qui nous voulaient aussi créer un secteur de l'industrie de pharmaceutique et surtout après ce qui nous fait vivre avec Covid et donc il y a une occasion aussi pour qui nous capables faire des investisseurs connaître qui vision nous avons donc pour développer ce secteur-là dans Maurice. Pendant ce mission Widzu dans l'Aisne, Pravin Jugnut finira un tête-à-tête avec Premier ministre indien Sri Narendra Modi. Zot fin cause la situation au plan international ainsi que coopération bilatérale entre nos deux pays. Pravin Jugnut fin aussi un patron de l'OMS avec qui il fin cause la gestion Covid-19. Premier ministre Maurice fin aussi un chief minister l'État Gujarat et Uttar Pradesh. Nous écoutons. Nous avons une série de bonnes rencontres. Nous avons gagné un tête-à-tête avec le Premier ministre Sri Narendra Modi. Au niveau bilatéral, nous avons passé en revue un projet qui est déjà en cours et nous avons aussi une vision qui nous est pour Maurice pour l'avenir. Et dans plusieurs des autres projets qui nous peut travailler. Et bien sûr, comme d'habitude, nous gagnons le soutien de l'Inde dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs, pour beaucoup de projets. Et nous souhaitons qu'il nous continue à gagner coup de main de l'Inde aussi pour l'avenir. Au niveau multilatéral, là aussi, nous faisons cause de la situation qui peut prévaloir dans le monde, principalement, bien sûr, au niveau économique, parce que le monde ne passe pas un moment très, très difficile avec Covid et maintenant avec la guerre en Ukraine. Toute l'économie de tout pays, une façon ou une autre, est affectée. Surtout l'inflation, et dans le monde entier, nous pouvons trouver qui manière il y a un déraillement en ce qui concerne la production de bonnes commodités. Et avec des sanctions qui permettaient, avec l'Ukraine même qui tient un grand producteur de plusieurs commodités et qui n'a pas été capable de produire. Donc il y a un manque au niveau international et ce qui peut faire qui, avec instabilité aussi, ajouter à ça, avec beaucoup de spéculation aussi. Donc le prix peut augmenter. Et Maurice nous importe la plupart de nos produits, surtout ce qui nous consommons, et les produits pétroliers aussi. Donc, ça fait qui totalement de nous contrôle quand le prix augmente, soit nous payons le prix qui est bizarre, soit si nous décidons, nous dire, nous ne pas pour payer le prix, mais là pas. Ça va une commodité là, ça va un produit là, pas pour disponible même à Maurice. Alors, moi, je souhaitais que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas juste Maurice qui peut affecter, c'est le monde entier. Et malheureusement, on peut passer par un moment très difficile. Et je souhaitais que tout le monde, donc, informe, effectivement, qui peut arriver. Et mais, en tout cas, nous avons une discussion avec l'Inde, sa situation là. Et nous cause aussi, bien sûr, l'instabilité qui peut y avoir, notamment la guerre en Ukraine. Et nous faisons aussi cause les autres sujets quand nous partageons l'information. Et bien sûr, comme d'habitude, nous faisons toujours là aussi, au niveau international, un coup de main de l'Inde. Et donc, nous avons un doute, moi, qui nous pouvons continuer, encore une fois, à un coup de main de l'Inde pour plusieurs bandes sujets au niveau international. Monsieur le Premier ministre, vous finissez aussi une rencontre avec le directeur de l'OMS. Oui, donc le directeur de l'OMS qui vient spécialement pour lancer ces travaux-là, finalement l'occasion pour moi aussi de gagner un tête-à-tête avec lui, quand évidemment nous passons en revue surtout la situation concernant la pandémie
et qui manière ça a affecté le secteur de la santé dans le monde entier et qui manière nous partageons l'information concernant Maurice, qui manière nous faire face à la pandémie, qui manière nous encore peut faire face à Covid-19 et qui ban les autres mesures qui nous capables de contempler pour l'avenir. Et surtout aussi qui sa vision était à la lumière de sa pandémie-là, qui ban les leçons qui nous tiraient et qui ban quelque chose qui besoin rectifier, par exemple au niveau de l'Afrique même, qui manière malheureusement nous fin délaissés, parce que tout me rappelle comme un exemple quand il fait un vaccin, malheureusement l'Afrique qui gagne un vaccin, donc un peu plus en retard qui ban les autres pays. Donc nous fin gagne l'occasion discuter de tout ça. Nous fin aussi gagne les autres rencontres avec le Chief Minister de Gujarat, M. Bhupendra Patel, et nous fin aussi joindre Madame Anandi Patel, qui est le gouverneur de Uttar Pradesh, qui lit Chivin Maurice d'ailleurs, dans le cadre de l'invitation qui nous fait à lui. Et nous fin aussi joindre le Chief Minister de Uttar Pradesh, le Yogi Adityanath, qui lui aussi, donc, il a l'occasion, Vin Maurice à nous l'invitation. Et bien sûr, nous passons un peu en revue la situation en général, mais surtout, on connaît que l'État de Uttar Pradesh, c'est l'État qui coûte beaucoup mauricien, nous avons cette Tinsoti, donc nous nous un peu au niveau de l'État de Uttar Pradesh et Maurice qui ban quelque chose encore qui nous a faire